کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ہمارا جو خاندان تھا وہ پیر پرست ہے. میرے خود کے والد صاحب بھی پیر ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. پھر بھی آخرت میں میرے رب کو منہ دکھانا ہے. میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں. بس ایک دوست نے مجھے تعارف کرایا استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. پہلے نیگیٹو تعارف ہوا تھا، میں بھی ان کے خلاف بولتا تھا، ان کو گالیاں بھی دیتا تھا، برا بھلا بھی کہتا تھا. پتہ نہیں اب میں نے رفع یدین شروع کیا تو امام صاحب کہنے لگے، میرے والد صاحب کو شکایت لگائی کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا، یہ تو وہابی ہو گیا، یہ تو وہابی ہے. گالی دے کے کہتے ہیں، گالی دے کے کہتے ہیں. پیروں سے علاوہ کچھ نہیں سننا چاہتے. جس کے اللہ تعالیٰ مہر لگا دینا نہیں ہو سکتا. پھر وہ گھر میں جو ہے نا ایک لڑائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. پر مین مقصد یہ ہے کہ میں فرقہ واریت سے ہٹ چکا ہوں، مسلمان ہوں الحمدللہ. اللہ کے رسول، صحابہ اکرام، اہل بیت سب کا احترام کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ محمد احسن. محمد احسن جی. کہاں سے؟ میں وہاڑی سے ضلع. وہاڑی، ماشاء اللہ تعالیٰ. وہاڑی کو تو ہم جانتے ہیں، وقار یونس تھا ایک بورے والا ایکسپریس ہے نا، اس وہی ہے نا، وہی بورے والا ایکسپریس. ہاں کوچ ہے ہمارا. صحیح ہو گیا. ویلکم جی. وہاڑی سے جھیلم جی. کتنی دیر کا سفر ہے؟ میں پہلے راول پنڈی گیا ہوں، ادھر سے آیا ہوں جھیلم سے. ادھر سے آیا جی. کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ بہترین رہا جی. اکیلے آئے ہو؟ جی اکیلا. اکیلے. چلے جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا لمبا سفر کیا، جی خیر خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ جی یہ دین کے لیے آیا ہوں میں الحمدللہ. ہمارا جو خاندان تھا وہ پیر پرست ہے. میرے خود کے والد صاحب بھی پیر ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اچھا. پھر بھی آخرت میں میرے رب کو منہ دکھانا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دکھانا. اللہ وہ بات بھی ہے، میرے ماں باپ سب سے پہلے ہیں، مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے مال سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو. تو اسی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں الحمدللہ. اچھا جی، پیر پرست گھرانہ، والد صاحب خود پیر. جی. کرامتیں تو دیکھی ہوں گے. کچھ بھی نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو سچی نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کیمرے میں نہ بتانا چاہ رہے ہو. کوئی کرامت شرامت کوئی نہیں، سب ڈھونگ ہے، سب تماشا ہے. ایسے بات. کیا کرتے ہیں والد صاحب؟ پیر تھے، آپ نے تو بڑا قریب سے ان کو آبزرو کیا ہے. کیا کرتے ہیں ان کے مریدان آ کے، کیا کرتے ہیں مجھے بھی بتاؤ یار. بیسیکلی جو پیر تھے وہ میرے تایا ابو، ٹھیک ہے. ابو کو خلافت ہے، یعنی کہ خلیفہ ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو والد صاحب میرے سلائی مشینوں کا کام کرتے ہیں، سلائی مشینیں ٹھیک کرتے ہیں. تو بس وہ اپنے پیروں کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. نہیں، وہ خلافت تو بنے تو ہیں نا، خلیفہ بنے ہوئے ہیں. جی. اب وہ خلیفہ کوئی بن کے مسند نہیں لگا کے بیٹھے وہ. اچھا. جیسے ایک کچھ پیر ہوتا ہے نا، اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. ایسا کوئی سین نہیں ہے. ہاں تو پھر تو یار بڑے اچھے پیر ہیں یار. اس طرح کے پیر ہو جائیں، کوئی چندہ شندہ نہ لیں تو. ہم ایسے نہیں. ہاں. خود کیا ہے ان کا سٹیٹس؟ نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. ہاں، روٹین سے پڑھتے ہیں. روٹین سے یہ تو بڑے اچھے ہیں یار ماشاءاللہ. پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بس یہ ہے کہ قبر پرست واریت میں یس. ہاں، قبر پرست ہے. اپنے پیروں سے مانگتے ہیں، اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے. بے شک جی، بے شک. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ پیر پرست گھرانہ جس میں آنکھ کھولی، چینجنگ کیسے آئی؟ چینجنگ بس ایک دوست نے مجھے تعارف کرایا استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. پہلے نیگیٹو تعارف ہوا تھا، میں بھی ان کے خلاف بولتا تھا، ان کو گالیاں بھی دیتا تھا، برا بھلا بھی کہتا تھا. پتہ نہیں تھا. جب دین کی طرف راغب ہوا، خود سٹڈی کیا، قرآن پڑھا ترجمے سے، حدیث کی طرف گیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ فرقہ واریت سے جان چھوٹ گئی. جس دوست نے آپ کو متعارف کروایا انجینئر صاحب سے، جی. کیا اس نے کہا؟ کون سی ویڈیو بتائی؟ کیا اس نے خوبی بتائی بھی؟ کیا ہے یہ بندہ؟ انجینئر صاحب کے بارے میں جو عوام الناس میں تاثر جو آ رہا تھا وہ تو گمراہ تھا، وہ تو یہ تھا قادیانیوں کا ایجنٹ. قادیانیوں کا ایجنٹ ہے یہ، اسے یہودی فنڈنگ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بابوں پہ بات کرتا ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, वो किसी और की बात नहीं करते, इसलिए लोग उनका नेगेटिव तारफ़ लेते हैं। अब मैं नमाज़ पढ़ता था पहले, बरेलवी फ़िरके में पैदा हुआ हूँ मैं, तो जब मैंने रफ़ा यदैन शुरू किया तो इमाम साहब कहने लगे, मेरे वालिद साहब को शिकायत लगाई कि आपके बेटे को क्या हो गया, ये तो वहाबी हो गया, ये तो वहाबी है, गाली दे के कहते हैं। हाँ, ऐसे फ़िरके के तौर पे गाली दे के कहते हैं। फिर वालिद साहब ने क्या कहा? वालिद साहब ने बस समझाया कि बेटा हमारा ये नहीं, जिस नस्ब पे हम चल रहे हैं, जिस सिलसिले में आप भी उसी में रहो। वालिद साहब कभी मना नहीं करते कि आप किसी को सुनो या ना सुनो इंजीनियर साहब को, वो ये कहते हैं कि आप देखो कि हमारा लेवल क्या है, हम कौन से घराने में हैं, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारे ख़ानदान वालों को, वो यहाँ पे आके जो है ना डर जाते हैं। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह को मुँह दिखाना है। सही बात है, सही बात है यार। मैं तो आपके वालिद की खूबियाँ ही देख रहा हूँ, कम से कम यकीन करो, वाकई बड़ी खूबियाँ हैं उनके अंदर कि वो कह रहे हैं कि भी उनको इतराज़ भी नहीं है इंजीनियर साहब को सुनने से। मतलब ऐसे कौन से वालिद होते हैं जो हो भी मसरत पे बैठे हुए, वो रोक टोक भी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े आपको बात समझ में आ गई इंजीनियर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको भी और मेरे 2 भाई हैं छोटे, उनको भी, और बाकी भी फैमिली मेम्बर को। भाई भी? भाई 1-2 हैं, वो उठते हैं, वो मारते भी हैं कि इस तरफ आपने नहीं जाना। बड़े हैं? बड़े हैं मुझसे। अच्छा, मारते भी हैं? फिजिकली मारा? बस टॉन्ट करते हैं। टॉन्ट करते हैं, ठीक हो गया। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे जी। दावत रखी कभी उनके आगे उनके तरीके में जो वो सुनना चाहे? बस वो पीरों से अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते, तो जिसके अल्लाह ताला मोहर लगा देना नहीं हो सकता वो। फिर वो घर में जो है ना एक लड़ाई का माहौल पैदा हो जाता है, बर्पा हो जाता है, इसलिए फिर मैं चुप हो जाता हूँ, छोटा हूँ, ताकि घर का सुकून ख़राब ना हो। नहीं, कम से कम वालिद साहब के अंदर तो बड़ी टॉलरेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भाइयों के अंदर इतना एग्रेसिवपन क्यों है? बस भाई ऐसे, भाई एग्रेसिव हैं। वालिद साहब मेरे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, मुझे कोऑपरेट किया उन्होंने, इधर आने का किराया भी मेरे वालिद साहब ने दिया। अब 1 मिनट रुको, जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो अनाउंसमेंट जाती है, फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बाबा को पता चल गया, बाबा ने आपको रोका तो नहीं जी? आपने कभी बाबा को दावत दी? वालिद साहब को दावत दी? वालिद साहब को दी मैंने। कभी प्यार से समझाने की कोशिश की? समझाने की कोशिश की। पढ़े लिखे हैं? नहीं, वालिद साहब नहीं पढ़े लिखे, लेकिन उनका जो बिहेवियर मैंने अभी तक देखा है, तो उनके अंदर तो ये मादा मुझे लगता है पाया जाता है। शायद वो अल्लाह ताला हिदायत पे ले आए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, नहीं वैसे क्या उनका रिस्पांस क्या था? वालिद साहब तो वो ख़ानदान का थोड़ा दबाव है। हाँ, वो प्रेशर है ना। वो ये नहीं कहते बेटा आपकी ज़िंदगी है, आप पढ़े हो, आपने कुरान पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, मगर हाई लेवल पे यानी कि ख़ानदान के सामने आके, सबके सामने आके हमारे पीरों के बारे में। तो जो तायाबू थे आपके, जो बेसिकली पीर थे जी, वो जिंदा फोत हो गए? वो फोत हो गए। तो ये उनको गद्दी कैसे मिली है? ये उन्होंने खिदमत की अपने पीरों की 40 साल तक। तो यानी बाप दादा की नहीं थी? जी, बाप दादा की नहीं थी। अच्छा अच्छा, ये फैज़ पीरों से लिया उन्होंने? फैज़ पीरों से, जैसे अब मैं उनमें से टूटा हूँ ना, वो हमारे यानी कि हम पहले नहीं मानते थे मेरे अब्बू लोग पीरों को, तो मेरे ताया अब्बू पहले अट्रैक्ट हुए पीरों की तरफ, उनको फैज़ मिला, हकीकी तौर पे मिला। ठीक है, वो क्या होता है हकीकी तौर पे? क्या होता है हकीकी तौर पे? मैंने जो देखा मेरी आंखों के सामने, मेरे वालिद साहब बताते हैं, मैंने मेरी लाइफ में देखा, मेरे वालिद साहब ने झूठ नहीं बोला, तो वो बताते हैं कि मेरे जो ताया अब्बू थे उनको कुरान पाक पढ़ाया हमारे पीरों ने। ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे सुना भी था छोटे होते हुए, तकरीबन इतना कहूँगा, तब उन्होंने कुरान पाक भी सुनाया था। तो मैं कोई पीरों पे ज़्यादा टॉन्ट नहीं करता, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं फ़िरक़ा वारियत से हट चुका हूँ, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल, सहाबा इकराम, अहले बैत, सबका एहतराम करता हूँ। बेशक बेशक। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए इधर? जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी। अभी आप बैठे हो, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।